84 ट्रेनां यूपी जा चुकियां और 32 ट्रेनां बिहार जा चुकियां ने, जो असी पंजाब दे लोग असी ਇਹਦਾ पेमेंट कर रहे हैं ताकि उन्होंने असी घर पहुँचा सकीए। उन्होंने सेवा की अपने सूबे की और साड़ी ड्यूटी बनती है। इसी हाल नाल साडे पंजाबी जिहड़े बाहर बैठे ने 60,000 पंजाबी हिंदुस्तान के होर सूबे चों वापस आना चाहते हैं और ड्यूटी बनती है वो सूबे की भेजन नूं। लेकिन अगर वो नहीं भेजणगे तो असी उन्होंने लैके आवांगे, साडे पंजाबी ने, तो असी उन्होंने उत्थे नहीं छड्डांगे अगर आना चाहते हैं। अज तुसीं एक सवाल मैनूं ये भी कीता सी कि बाहरों असी आना चाहुंदे हां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जहाज़ कई जहाज़ बुकिंग की है उन्होंने, 174 तो पहला जहाज़ किए ने, हुण होर करन लगे ने। और जिथे भी साडे हिंदुस्तानी बैठे ने और आना चाहते हैं और तुसीं पंजाबियों जिहड़े बाहर बैठे हो और आना चाहते हो, अपने कौंसल जनरल नूं तुसीं जाके दसो कौंसलेट विच कि तुसीं आना चाहते हो, नाम नोट करा लो ताकि तुसीं भी उस जहाज़ दे विच असीं उन्हां नूं दस दांगे, तुसीं भी जहाज़ दे विच आ सको वापस। तो ये है, जब आओगे तुसीं पुछणे हो मैनूं साडा क्वारंटीन होएगा, थोड़ा टेस्टिंग होएगी थोड़ी, और क्वारंटीन 14 दिन की। अगर तो तुसीं पॉजिटिव हो फिर तो तुहानूं जाना पवेगा इनटू हॉस्पिटल जिथे थोड़ी अपना इलाज करवाना और तुसीं इलाज तो बाद अपने घर जा सकोगे। जिन्होंने सिर्फ एसिम्टोमैटिक हो या कुछ बीमारी नहीं है उन्होंने असीं घर भेज देंगे क्वारंटीन वास्ते। तुसीं घरां च बैठो और तुहानूं 14 दिन उत्थे बिताने पैणगे, फिर तुहाडा टेस्ट हो, अगर तुसीं ठीक हो फिर तुसीं अपनी ये क्वारंटीन का काम थोड़ा बंद हो जाऊगा। ये गल्लां तुसीं मैनूं ये पुछियां ने कोविड के बारे, ये मैं तुहानूं दस्सिया। बाहरों इस वेले जैसे मैं तुहानूं दस्सिया 60,000 तक करीब पंजाबी बाहरों हिंदुस्तान के सूबे तो होना चाहते हैं, लेकिन ये 60 तो बहुत अगे बढ़ सकता है। ये तो सिर्फ साडे वैबसाइट पर आया है और वैबसाइट तो इलावा कईयां नूं तो पता भी नहीं होना कि साडा वैबसाइट की है किते नहीं। जिहड़े कोई रह जांदे हो तुसीं, अगर तुसीं आउणा चाहुंदे हो सानूं दस दिओ, असीं तुहानूं लिआवांगे। और जिहड़े विदेशों तो आ रहे ने, जो सानू खबर आई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो कि तकरीबन 20,000 के करीब अपने पंजाबी इत्थे वापस आना चाहते हैं। तो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया अपने कौंसलेटां नूं अपना नाम पहुँचाओ जरूर। स्कूलों के बारे देखो, ये बड़ी स्कूलों के विच ये बीमारियां फैल सकदियां ने, वायरल होंदियां ने, कई चीज़ां होंदियां ने। देखो अपने चिकन पॉक्स होंदी है, मंप्स होंदे ने, एक बच्चे तो दूजे बच्चे, तीजे बच्चे, चौथे बच्चे तक जा सकदियां ने। और तां ही वो स्कूलों में भी कोई हो जाए जो बोर्डिंग स्कूल ने उत्थे क्वारंटीन दे विच पा दिंदे ने, नहीं कहंदे ने घरां जाके तुसीं अपनी क्वारंटीन च रहो। यही तरीका है वायरस नूं कंट्रोल करन दा, एक तरीका है। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बच्चों नूं इकट्ठे ना होण दिओ। हुण इकट्ठे तां स्कूलों दे विच कैसे रोकोगे तुसीं? बेंच ते बहिंदे ने या खेलते हैं या कुछ एक दूजे दे नाल तां मिलणगे ही। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ होर चीज़ खेल रहा है, तो रोक नहीं सकना इसनूं। लेकिन असीं स्कूलों नूं ये जरूर कहा है कि ये दौरान कोई इनक्रीज़ नहीं होएगी उन्होंने फीस की इस साल। मैं इन्होंने भेज चुके ऑर्डर कि कोई तुसीं जिहड़ा 8% असीं इनक्रीज़ अलाउ कर दिंदे हैं अपने प्राइवेट स्कूल्स नूं कि तुसीं 8% ताईं अपना वधा सकदे हो अपनी फीस, वो नहीं होणगीਆਂ इस साल। पहली गल तो यह है। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन रखन, क्योंकि सानू नहीं पता। अज मैनूं तुसीं पुछो कि कितनी देर कोविड चलेगा, वो भी सवाल है एक थोड़ा। मैं कैसे दसा तुहानूं कि दुनिया च नहीं पता कैसे चल रहा है। नोबडी नोज। एक बीमारी यही जी है जी चाइना तो शुरू हुई और चाइना फिर वापस पहुँच गई। अमेरिका का देखो की हाल है, लखां के करीब उत्थे लोग बाहर हो गए और पता नहीं 70-80 हज़ार के करीब तो मर गए उत्थे। ये सारे किते दुनिया चल रही है तो कोई कंट्रोल नहीं ना सानू पता है बीमारी बारे, ना डॉक्टर नूं, साइंटिस्ट नूं, किसी नूं पता है इस बारे। तो ये करके स्कूल सानू बंद रखने पैणगे जब ताईं कुछ इहदी जानकारी नहीं हुंदी और इन्हें ये नहीं पता लगता कि असीं कैसे इलाज इहदा करांगे। तो ये तुहानूं तुहानूं औखी घड़ी तुहानूं कट्टनी पऊ। मैं जानदा बच्चों की जिहड़ी पढ़ाई है वो नहीं होनी, लेकिन ऑनलाइन तुसीं अगर जिहड़े स्कूल कर सकदे ने तुसीं करो। ਉਹਦੇ वास्ते ऑनलाइन वास्ते तो वक् गल है, लेकिन होर कोई बिल नहीं तुसीं लाने। जैसे बिल्डिंग चार्जिज होंदे ने, ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज, मील चार्जिज वगैरह ये नहीं लगणगे। अगर तुसीं ऑनलाइन की सिखलाई है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कुछ थोड़ा खर्चा होंदा वो तुसीं बेशक चार्ज कर सकते हो। तो ये गल्लां असीं कई चीज़ां प्राइवेट स्कूल्स नूं लिख के भेजियां ने, अखबार च आ जाणगीਆਂ और मैं आस करदा कि तुसीं अपने बच्चों नूं पढ़ाओ जरूर। और जैसे ही सानूं पता लगता है कि ये काम हुण दबन लग गया और कोई इहदा कोई इलाज मिल रहा है
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਕ। ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 123 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਵੱਢੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਉਹਦੀ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਅਗਸਤ ਤਾਈਂ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, 10 ਜੂਨ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਕੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ कैसे खोल सकता है, दुकान होनी है ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੌਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ, ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਰਸਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 17 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੋ।
इंडस्ट्रीलिस्ट का एक होर आया कि वी आर नॉट गेटिंग चांस टू ओपन फैक्ट्रीज थोड़ियां खुलातियां बड़ियां ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਨ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ। ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਮਰਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਾਂ ਹੈਲਪ EMI ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ 1 2 3 4 ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲ ਦਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੈਕੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਾਂ BPL ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਨੰਬਰ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 60,000 ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ 5ਵੇਂ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦ ਪਾਲਮ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਬੜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ। ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 31 ਮਈ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ
60,000 ਇੱਕ ਔਰ 20,000 ਹੋਰ 80,000 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੰਨੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕੁਲ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ GNDU ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ UGC ਨੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਅਰਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ CBSE ਦੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UGC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਰਹੂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਔਰ SSPs ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ DC ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ DSP ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।